असम विधानसभा चुनाव 2021 के मद्देनजर असम के पहाड़ी जिला कार्बी आंगलोंग और पश्चिम कार्बी आंगलोंग में चारों विधानसभा क्षेत्र में चुनावी तत्परता जोरों पर है, जिसमें शासक दल बीजेपी अन्य दलों के मुकाबले बढ़त बनाते दिख रही है। इसी क्रम में आज डीपू स्थित भाजपा जिला कार्यालय में कार्बी आंगलोंग जिला के अलग अलग राजनीतिक दलों के कई दिग्गज नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया, जिसमें उल्लेखनीय रूप से 7 नंबर कपली परिषदीय क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी धन सिंह डेरा का भाजपा का दामन थामना काफी चर्चा में है। ज्ञात हो कि गैर जनजाति यानी नॉन ट्राइबल लोगों का नाम मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट से कर्तन करने तथा उनके द्वारा चुनाव लड़ने का विरोध करते हुए धन सिंह डेरा ने बीजेपी से निर्वाचित सदस्य जनप्रतिनिधि पवन कुमार के खिलाफ 2017 में भारी वोटों के अंतर से परिषदीय चुनाव में हारने के बाद जिला न्यायालय में इलेक्शन पिटीशन दाखिल किया था। उनका कहना था कि नॉन ट्राइबल लोगों का जो है चुनाव से नाम कर्तन होना चाहिए, चूंकि पवन कुमार नॉन ट्राइबल है इसलिए उनका जो है एमएससी रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन समय के साथ गलती का एहसास करते हुए धन सिंह डेरा ने माना कि उनका निर्णय गलत था, इसलिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने के तुरंत बाद डीपू स्थित भाजपा जिला कार्यालय में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान धन सिंह डेरा ने अपने मूल प्रतिद्वंदी निर्वाचित एमएससी पवन कुमार के खिलाफ दाखिल किए गए इलेक्शन पिटीशन को वापस लेने का घोषणा किया। सीईएम तुलिराम रोंगहांग और सांसद हरेन सिंह बे के मार्गदर्शन में और बीजेपी पश्चिम कार्बी जिला के महामंत्री सह कपली एमएससी जनप्रतिनिधि पवन कुमार की उपस्थिति में धन सिंह डेरा, धन रोंगपी और बोर सिंह इंगती ने भाजपा ज्वाइन किया। धन सिंह डेरा ने पवन कुमार से हाथ मिलाते हुए 20 नंबर बैठालांगसू विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी रूप सिंह तेरोन को भारी वोटों से जिताने के लिए बीजेपी ज्वाइन किया, जिसके बाद विरोधी कांग्रेस खेमे में खलबली मची हुई है, क्योंकि 1 अप्रैल को वोट पड़ने हैं और उससे पूर्व आज कांग्रेस और एजीपी के दिग्गज नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। बीजेपी का दामन थामने के बाद बीजेपी जो है काफी मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान धन डेरा और एमएससी पवन कुमार ने क्या कहा, सुनिए। आज उपस्थित থকা আমাৰ প্ৰেছৰ লগত জড়িত সকলো বন্ধু বান্ধৱীসকল পোনপটে আপোনালোকক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি মই এনে প্ৰেছত বহুত কমকৈ ওলাওঁ, প্ৰায় নোলাওঁ বুলি ক'ব পাৰি, কিন্তু আজি বিশেষ এটা ঘটনাক্ৰম যাৰ বাবদ আপোনালোকক লগ পাবলগীয়া হৈছে। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে আমাৰ সন্মানীয় চিএম তুলিৰাম ৰহমান ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত, সন্মানীয় এমপি শ্ৰী হৰেন সিং বে ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আৰু 2 জিলা সভাপতি সন্মানীয় ধন সিং তেৰণ তথা সন্মানীয় ৰবি ৰহমান ডাঙৰীয়া তেখেতসকলৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি পূব তথা পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা দিনক দিনে নিজৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰাত সক্ষম হৈছে আৰু বৰ্তমানৰ যিটো বিধানসভা নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচনত বিপুল সংখ্যক ভোটেৰে জয় সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে সমূহ কৰিবলগীয়া যিখিনি কাম কাজ হৈ আছে, ইয়াৰ লগতে সংগতি ৰাখি কাৰ্বি আংলঙত বিজেপি দলৰ যিটো নীতি আদৰ্শ, কাম কৰা তৰিকা, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজী, মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালজী, মাননীয় জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী তথা নেডা আহ্বায়ক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাজী তথা আমাৰ সন্মানীয় চিএম তুলিৰাম ৰহমান ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিখিনি ডেভেলপমেণ্ট, এই গোটেইটোৰ লগত সংগতি ৰাখি সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজ আৰু সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক কাৰ্যকৰ্তাসকল সকলোৱে এতিয়া বিজেপিৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছে আৰু সকলোৱে দলে বলে য'ত যেনেকৈ পাৰিছে দলত আমাৰ দলত বিজেপি যোগদান কৰিছে।
আমি অনুভৱ কৰোঁ চাৰিটাও বিধানসভা বোকাজান, হাওড়াঘাট, ডিফু আৰু বৰগাঁও আছে। আমাৰ জয়টো নিশ্চিত, কিন্তু সকলো ৰাইজৰ আস্থা জয় কৰি আমি যাতে বিধানসভালৈ আমাৰ আগন্তুক বিধায়কসকলক নিৰ্বাচিত কৰি পঠিয়াব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি বিশেষ যত্নবিলাক লৈছোঁ। আৰু তাৰ লগত সংগতি ৰাখি আপোনালোকে দেখিছে আমি দুইগৰাকী, মোৰ ভাতৃ ধন সিং ডেৰা, তেখেতো আজি বিজেপি দলত যোগদান কৰিছে। আমি সকলোৱে তেখেতক আন্তৰিকতাৰে আমাৰ আজি এই সভাৰ জৰিয়তে আনুষ্ঠানিকভাৱে আমাৰ দলক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ সন্মানীয় সাংসদ মহোদয়, CEM মহোদয়, তেখেতসকলে সকলোখিনি ইতিমধ্যে কৈছে। কিন্তু আমি দুইগৰাকী একেলগত আপোনালোকক লগ পোৱাৰ বিশেষ এটা কাম আছে। আমি সকলোৱে গম পাওঁ, কাৰ্বি আংলংবাসী ৰাইজে গম পায়, বিগত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত তৎকালিকভাৱে যিটো এটা বিশেষ ৰাজনৈতিক বা সামাজিক বাতাবৰণ এটা নিৰ্মাণ হৈছিলে, যাৰ বাবদ ইলেকশ্যন পেটিশ্যন দিয়া হৈছিলে। আৰু সেই ইলেকশ্যন পেটিশ্যনটো মোৰ ওপৰত পৱন কুমাৰ, লগতে মুকুট মহন্ত, দেওপানী সন্মানীয় MSc আৰু মাধুৰ্য ঢেকিয়াল ফুকন, বোকাজানৰ সন্মানীয় MSc, আমাৰ ওপৰত তেনেধৰণৰ এটা ইলেকশ্যন পেটিশ্যন দিয়া হৈছিলে। আৰু তাৰে ভিতৰত আমাৰ শ্ৰী ধন সিং ডেৰাজী তেখেতেও 01/2018 যিটো ইলেকশ্যন পেটিশ্যন, এইটো ওপৰত বিচাৰ চলি আছে, বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। কিন্তু আজি উইথ চেঞ্জিং অফ টাইম আৰু আফটাৰ ৰিয়েলাইজিং অল দ্য ফেক্টছ, আজি সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক যিটো বাতাবৰণ আৰু যিটো নেকি আমাৰ মাজত যুগে যুগে ধৰি একেলগত থকা আৰু একেলগত আগবাঢ়ি যোৱাৰ যিটো চিন্তা চৰ্চা, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আৰু বিজেপিৰ গোটেই নীতি আদৰ্শৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই বিকাশৰ যিটো যাত্ৰা, সেইটো ভংগী হ'বলৈ তেখেতেও আজি ওলাই আহিছে আৰু বিজেপি দলত যোগদান কৰিছে। আৰু বিজেপি দলত যোগদান কৰাৰ লগে লগে আমি সকলোৱে গম পাওঁ, যিহেতু বিজেপি MSc হিচাপে মোৰ ওপৰত তৎকালীন তেনেধৰণৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ বাবে তেখেতে ইলেকশ্যন পেটিশ্যন দিছিলে। সেই ইলেকশ্যন পেটিশ্যনটো এতিয়া বিদ্ৰোহ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে ডিচিজন লৈছে। আৰু সেই ডিচিজনটোকে আপোনালোকৰ জৰিয়তে সমূহ কাৰ্বি আংলংবাসী ৰাইজক অৱগত কৰিবলৈ আমি দুয়োজনে ওলাই আহিছোঁ। আমি আজি এই সভাৰ জৰিয়তে আমি সকলো ৰাইজক জনাব বিচাৰিছোঁ যে তেতিয়াৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিত বিশেষ এটা পদক্ষেপ লৈ কেনেধৰণৰ এটা বাতাবৰণ আমাৰ মাজত নিৰ্মাণ হৈছিল, যিটো হৈছে সেইটো হৈছে। কিন্তু আজি যিটো ফেক্টছ এণ্ড ফিগাৰ, যিটো নেকি আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত বসবাস কৰি থকা সকলো জাতি জনগোষ্ঠী, আমাৰ কাৰ্বি সমাজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমান ট্ৰাইবেল নন ট্ৰাইবেল যিমান কমিউনিটি, যিমান ভাষা ভাষী আছে, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ যিটো সাংবিধানিক যিটো অধিকাৰ, সেই অধিকাৰক লৈ ইয়াত বসবাস কৰি আহিছে আৰু কৰি থাকিব। গতিকে সেইটোক লৈ অন্য যিবোৰ কথা আছে আমাৰ দাদা আছে, ক'ব আপোনালোকক। আৰু আপোনালোকক এইটোৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এই বাৰ্তাটো যাতে সকলো ৰাইজলৈ পোৱাই দিবৰ কাৰণে আপোনালোকে যত্ন ল'ব। আৰু নিশ্চিতভাৱে আমি কামনা কৰোঁ আৰু আশা কৰোঁ, লগতে বিশ্বাস যে আগন্তুক সময়ত আমি একেলগত মিলিত হৈ আন এজনৰ লগত খোজেৰে খোজ মিলাই কপিলী সমষ্টি আৰু লগতে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা আৰু সৰ্বাংগীনভাৱে কাৰ্বি আংলং জিলা আমি উন্নতিৰ যিটো নতুন বাট মুকলি হৈছে, যিটো আগুৱাই যাব পাৰিম আৰু আমাৰ ৰাইজক আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম। গতিকে এই আশা আৰু এই বিশ্বাস কৰি আমি আজি দুয়ো একলগ হৈছোঁ। আৰু তেখেতৰ পৰা যিখিনি লিগেল প্ৰক্ৰিয়া, সেইখিনি প্ৰক্ৰিয়াবিলাক এতিয়া হাতত লৈছে আৰু কম সময়ৰ ভিতৰতে তেখেতে এই প্ৰক্ৰিয়াবিলাক লৈ আগবাঢ়িব। গতিকে অন্য কথাবিলাক আমাৰ দেৰাদা আছে, তেখেতে আপোনালোকক অৱগত কৰিব যদি থাকে। আপোনালোকৰ সকলোজনৰ জৰিয়তে আমাৰ যিটো 01/2018 যিটো নমিনেশ্যন আমাৰ
ইলেকশ্যন পিটিশ্যনৰ যিটো আমাৰ কপি সমষ্টি মাননীয় MEC ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত মই সেইটো পিটিশ্যন দিছিলোঁ। সেইটো আমি দুয়োজনে মিলি যিটো মই পিটিশ্যন দিছিলোঁ, সেই পিটিশ্যনটো অতি সোনকালে কাৰ্যক্ৰম কৰি বিদ্ৰোহ কৰিব নোৱাৰিছোঁ, কিয়নো সেই তেতিয়া এটা আৱেগত আছিলে এই পিটিশ্যন দিয়াটো। কাৰণ মই এতিয়া নতুন যিটোকে ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো উন্নতি পথত যিটো ৰাজনৈতিক দলত যোগ কৰিছোঁ, কাৰণ সেই দলত যোগ কৰাৰ লগে লগে এটা আদৰ্শ নীতি মানি চলিব লাগিব, যিটোকে মই তেখেতৰ ওপৰত যিহেতু MEC ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত যিটো 12 of 2018 ইলেকশ্যন পিটিশ্যনৰ এইটো কেছ ফাইল কৰিছোঁ, সেইটো আমি অতি সোনকালে সেইটো কৰিবলৈ বিদ্ৰোহ কৰা কাৰণটো তাৰমানে মই সেই তেতিয়া দিছিলোঁ এটা আৱেগত। বহুতজনৰে কিবা কৈছিলে তেখেতৰ নমিনেশ্যন পেপাৰটো বৈধ নহয়, ভালকৈ চালি চোৱা নাই, সেই তেতিয়া মই দিছিলোঁ। এই গতিকে এতিয়া মই নিজে ভালকৈ চিন্তা কৰি চালোঁ, হয় আৱেগত যিকোনো কাম কৰিব নোৱাৰি। যিহেতুকে সেই ব্যক্তিৰ ওপৰত দিছোঁ, আমাৰ কাৰ্বি আংলং নহয়, অসমৰ নহয়, গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো দলত ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ কৰা সদস্যজনৰ ওপৰত দিছোঁ, যাতে ময়ো আকৌ সেইটো দলত যোগদান দিলোঁ। আজি সেই আদৰ্শ নীতি মানিয়ে মই তেখেতৰ লগত যিটো কমল ভাইৰ লগত একেলগে কাম কৰি যাম, উন্নতিৰ কাৰণে একেলগে উন্নতিৰ কাৰণে কাম কৰি যাম বুলি গোটেই চিলচিলা কৰি এইটো কৰা যাব বুলি বেলেগ কোনোবা দিছে, সেইটো মই ক'ব দিয়া নাই। তেখেতৰ লগত কথা পাতি যিটো মই আছোঁ তাত কোৱা হৈছিলে যে ধৰক আমাৰ কাৰ্বি আংলং আমি সকলোৱে গম পাইছোঁ যে ইট ইজ এডমিনিষ্ট্ৰেড বাই 6 চিভিল প্ৰভিজনছ, আৰু এই 6 চিভিলৰ বিষয়ত কিছু নুবুজা কথা আমাৰ মাজত ফ্ৰম চাম কৰ্নাৰ্ছ জানি শুনি পুচ কৰি দিয়া ধৰণৰ এটা ৰাজনীতি আমি দেখিছোঁ বিগত 4-5 বছৰ ধৰি। আমি কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো ইতিহাস আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো বৰ্তমান আৰু আমি ভৱিষ্যত লৈ পেলাই যিখিনি পৰিকল্পনাবিলাক কৰিছোঁ, এনেকুৱা গোটেই পৰিদৃশ্যৰ মাজত আমি সকলো লৈ আগুৱাই যোৱা যিটো মন্ত্ৰ সবকা সাথ, সবকা বিকাশ আৰু সবকা বিশ্বাস, ইয়াত আমি জানো যে 29টা জাতি জনগোষ্ঠী আমি একেলগে বসবাস কৰি আছোঁ, জনজাতিসকল অজনজাতিসকল। আমি সকলোৱে ভাই ককাই হিচাপে একেখন সমাজত একেলগত অতীতৰে পৰা আহি আৰু আগুৱাই যাব লাগিছিল। যিসকলে মিছ ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰিছে বা যিসকলে তেনেধৰণে ভুল ভাবিছে, ভুল অৱধাৰণা এটা হৈছে যে ইয়াত যিসকল অজনজাতীয় লোক তেখেতসকলে ইয়াত থাকিব নোৱাৰিব, তেখেতসকলৰ ভোটাধিকাৰ নাথাকিব, তেখেতসকলে ইলেক্টেড হ'ব নোৱাৰিব, পাৰ্টিচিপেট কৰিব নোৱাৰিব। আচলতে তেনেধৰণে নহয়। আমি আজি উইথ চেঞ্জেছ অফ চিটুৱেশ্যন আমি যিটো সঁচা কথা যদি ৰিয়েলাইজ কৰোঁ, যদি কৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে মডিফাই কৰি নিজৰ যিটো একশ্যন সেইখিনি মডিফিকেশ্যন কৰি আমি আগুৱাই যোৱাটোহে বুদ্ধিয়তা কাম। কাৰণ আমাৰ সন্মুখত এটা ডাঙৰ এটা ইছ্যু আছে, আৰ্টিকল 244A। আমি সকলোৱে জানো আৰ্টিকল 244A এচিভ কৰিবলৈ হ'লে আমি ইউনিলেটাৰেলি বস্তুবিলাক কৰিবলৈ নহয়, আমি কালেক্টিভলি আমি ইনক্লুচিভ হ'ব লাগে, আমি সকলোকে ল'ব লাগিব। আৰু বিজেপি দলৰ আজিৰ সময়ত মূল মন্ত্ৰই এইটো হৈছে যে চবক লগত লৈ চবৰে বিকাশ হ'ব লাগিব, আৰু এই প্ৰক্ৰিয়া মানে সকলোৰে বিশ্বাস জড়িত হ'ব লাগিব। তেনেধৰণৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিত আমাৰ ধন সিং ডেৰাদেৱ তেখেতে গোটেই কথাবিলাক পুংখানুপুংখভাৱে চালি জাৰি চাই আৰু তেখেতে ৰিয়েলাইজ কৰিছে, তেখেতে আমাৰ সন্মুখত ইতিমধ্যে ক'লে যে সেইটো তেতিয়াৰ পৰিৱেশত তেনেধৰণে এটা আৱেগ অনুভূতি আহি বা তেনেধৰণৰ পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কিছুসকলে হয়তো কৰিছিলে, যাৰ বাবদ তেনেধৰণে কৰা হৈছিলে। কিন্তু এতিয়া
আহি যিহেতু তেখেতেও এই গোটেই যাত্ৰাৰ এগৰাকী যাত্ৰী হ'ব বিচাৰিছে আৰু এতিয়া আমি সকলোৱে এইটো আঁকোৱালি লৈছোঁ তেখেত গতিকে নিশ্চিতভাৱে বিজেপি দলৰ এগৰাকী নিৰ্বাচিত সদস্যৰ ওপৰত তেখেতৰ তৰফৰ পৰা দিয়া যিটো কেছ সেই কেছটো নিশ্চিতভাৱে বিদ্ৰোহ হ'ব লাগিব যিহেতু তেখেতক আমি দলত এতিয়া ৱেলকাম কৰিছোঁ এইটো অকল এটা পলিটিকেল কথা নহয় আমি সঁচা অৰ্থত বিজেপি দল হৈ আমি ৰাইজক লৈ ৰাইজক আগুৱাই লৈ যাব বিচাৰিছোঁ যাৰ কাৰণে আজি আমি এনেধৰণে মিলি আগুৱাই যাবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু ইয়াত সকলোৱে দলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ যিসকল জ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ আছে সকলোৰে ইয়াত মতামত একেলগত আছে সকলোৱে ইয়াত সন্মত আছে